సని సా నిద పమ పా గరి సని సా నిద పమ పా గరి సని సా యాజకులారా ప్రభు సేవకులారా, యాజకులారా ప్రభు సేవకులారా, దైవజనులారా విశ్వాసులారా, దైవజనులారా విశ్వాసులారా, తరలిరండి చేరరండి, తరలిరండి చేరరండి, కడరా భోజన స్మరణ బలికి, కడరా భోజన స్మరణ బలికి స్వాగతం పమని పగ సుస్వాగతం సని పమగ స్వాగతం ఘన స్వాగతం పని గరి సా స్వాగతం స్వాగతం సుస్వాగతం సుస్వాగతం స్వాగతం. ఈనాటి యొక్క దివ్య బలి పూజలో Thanksgiving Mass for all the blessings showered upon family and for the departed soul of Gadina Reddy and all of the souls to rest in peace. Mass offered by Gadilu Sirani family members. Mass for Almighty God for all the blessings and protection upon all family members, friends, relatives and all humanity from all diseases and viruses, and for peace and harmony in the whole world, especially on Israel. Mass offered by Kenneth Joseph Holt and family members. For God's mercy upon the departed soul of Boga Maria Karun Kumar. Mass offered by Boga Arugiman family. For God's mercy upon the departed souls of Madhumi Valangi Raju and Madhumi Amardeep to rest in peace. Mass offered by Annapurna. For the departed soul of Allam Lourdes Reddy. Mass offered by Allam Nirmala and family members. For God's mercy upon Elur Retreat Center construction and for God's protection upon everyone involved in construction. Mass offered by Divine Word Retreat Center. Thanksgiving Mass and for complete healing of Emmanuel from adenoids and for God's wisdom and knowledge to Emmanuel and Ryan and for job promotion to Anthony. Mass offered by family. For eternal rest to the departed souls of Katakam Raja Reddy and Golamari Shaw Reddy. Mass offered by family. For eternal peace to the departed souls of Tumma Thomas Reddy, Leelamma, Tadireddy George Reddy. Mass offered by Tumma Jaipal Reddy. For the departed soul of Basani Sudhakar Reddy, Jayanti to rest in peace. Mass offered by family. For eternal peace to the departed souls in purgatory. Mass offered by a devotee. For God's mercy upon the souls in purgatory. Mass offered by Singha Reddy Lily. For all the departed souls of Y. George Reddy, Y. Veronicamma, Y. Raja Reddy, Gregorian. Mass offered by family. For the departed souls of Y. Chinnappa Reddy, Y. Sundaramma, Y. Bal Reddy, Gregorian. Mass offered by family. For the departed souls of Gade Raip Reddy, Gade Chinnappa Reddy to rest in peace. Mass, Gregorian. Mass offered by S. Nakshatraman family. For all the souls in purgatory. Mass offered by K. Gnan Reddy, P.J.M. Raja Reddy and family. For the departed soul of Dinirmala to rest in peace. Gregorian. Mass offered by family members. For all the souls in purgatory to rest in peace and for good health and protection of family. Mass offered by Jacob Ratnamala family. For the departed souls of Yam Durgaya, Yam Durgamma, for God's mercy and deliverance of Narmada from all bondages. Mass offered by M. Nirmala. For the departed souls of Dondeti Amrut Reddy, Shaurilamma, Elise Reddy, Nirmala, Arogya Reddy to rest in peace. Gregorian. Mass offered by Dondeti Bhaskar Reddy, Chaitanya. For eternal rest and peace to the departed souls in the purgatory and the souls of the relatives and friends and for the successful completion of the Divine Word Retreat Center. Mass offered by Parvati and their family members. For the departed souls of Kummu Krishna Francis, Bhagireka. Mass offered by Samson and family. For the departed soul of Grace Thomas and all the departed souls in the family. Gregorian. Mass offered by Sheila John and family. For eternal rest and peace to the departed souls of Nagutu Francis Vijay Kumar
and Rahul Teja, and for all the departed souls in the family, and for God's mercy and deliverance from all ancestral curses of the family, Mass offered by Nagotu Annameri. For eternal rest to the departed soul of Allamakil Reddy, Mass offered by family members. For the departed soul of Wangala Swaminath Reddy and Jojamma to rest in peace, Mass offered by Jojamma family. For the PR and good marriage proposals to son, Mass offered by a devotee. For all the departed souls and for souls of Poeticide, Mass offered by N. Balraju and family. For the departed souls of Jay Channaya, Subhamma and Narsaya, Mass offered by Vasundhara Devi and family. For the completion of house construction and for financial stability and for successful completion of engineering education of Rohan and for bright future of children, Mass offered by K. Srikant and Nilima. For the salvation and bright future of Srihari and Narendra and good health of Srinu and Kumari, Mass offered by Srinu and Kumari. For the souls of Pudota, Antaya, Shauraya, Shauramma, Garlapati, Chinnaya, Antonamma, Samineni Arulraj, and all of the souls, Mass offered by family. Thanksgiving Mass for the protection and gift of life and for God's love, forgiveness and gift of Holy Spirit and to make good confession and for divine wisdom, physical and spiritual growth of family, Mass offered by Samson and family. For the departed souls of Maram Reddy, Balajoj Reddy, Maria Rojamma and Gopu Tekalamma, Mass offered by Rajesh Reddy and Sirisha. For God's blessings, wisdom to Dinesh, to write exams well, Mass offered through Mother Mary by Komar Reddy, Shaur Reddy and Shaurilu. Thanksgiving Mass offered by Mamata. For the departed soul of Yesuratnam to rest in peace, Mass offered by Vijay. For the departed souls of Gayam Francis Reddy, Gayam Shauramma, Sister Mary Francisca, and for all the souls in purgatory, Mass offered by Y. Chinnapareddy, Francisca and family. Thanksgiving Mass offered by Glory family. For daughter-in-law to come back to the family and for business development, Mass offered by Sarojini and family. For good health and good marriage proposals to son, Mass offered by Saubhagya and family. For Akhil to get PR to Australia, Mass offered by Aruna family members. For God's blessings and for completion of new house construction without any obstacles, Mass offered by Aruna and family. For Balasoni to get good job and good marriage proposals, Mass offered by Shaurilu and family. దేవుడు చేసినటువంటి అనేక మేలుల నిమిత్తము కృతజ్ఞతాస్తుతులను చెల్లిస్తూ మనమందరము భక్తి శ్రద్ధలతో ఈ యొక్క దివ్య బలి పూజలో పాల్గొందాం. పితా పుత్ర పవిత్ర ఆత్మ నామమున ఆమేన్. మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు కృప, సర్వేశ్వరుని ప్రేమ, పవిత్ర ఆత్మ సహవాసము మీ అందరితో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉందురుగాక. ఈనాటి యొక్క దివ్య బలి పూజను మనమందరము కూడా భక్తి శ్రద్ధలతో కొనియాడి నిమిత్తము మనము చేసినటువంటి పాపములను తప్పిదములను ఒప్పుకుంటూ ప్రభు సన్నిధిలో పాప మన్నింపును క్షమాపణను అడిగి వేడుకుందాం. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుని చెంతను సహోదరి సహోదరులారా, మీ చెంతను నా పాపములను ఒప్పుకొనుచున్నాను. ఏలైనా తలంపు చేతను, వాక్కు చేతను, క్రియల చేతను, అశ్రద్ధ చేతను బహుపాపములు చేసి తిని, ఇది నా తప్పు, ఇది నా తప్పు, ఇది నా గొప్ప తప్పు. అందుచేత నిత్య కన్నిక అయిన పరిశుద్ధ మరియమాతను, సకల దూతలను, పునీతులను, సహోదరి సహోదరులారా, మిమ్మును నా కొరకు మన ప్రభువైన సర్వేశ్వరుని ప్రార్థింపవలనని బ్రతిమాలుకొనుచున్నాం. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు మనకు దయచూపి మన పాపములను మన్నించి మనలను నిత్య జీవితమునకు చేర్చుదురుగాక. ఆమేన్. ప్రభువా దయచూపుము, ప్రభువా దయచూపుము, క్రీస్తువా దయచూపుము, క్రీస్తువా దయచూపుము, ప్రభువా దయచూపుము. ప్రభువా దయచూపుము. ప్రార్థించదము. ఓ ప్రభువా, నీ విశ్వాసుల చిత్తములను ఉత్తేజపరుపుమని ప్రార్థించున్నాము. తద్వారా వారు నీ దివ్య కార్యములను పరిపూర్తి చేయుటకు అధిక ఉత్సాహముతో కృషి చేతురుగాక.
నీవు కరుణతో వారిపై కురిపించిన స్వస్థత అనుగ్రహములు వారికి మిక్కుటముగా లభించునుగాక. నీతోను పవిత్రాత్మతోను కలిసి యుగయుగములు జీవించుచూ పరిపాలించాడు మా ప్రభువును మీ కుమారుడినైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. మొదటి పట్టణము దర్శన గ్రంథము 14వ అధ్యాయము 14వ వచనం నుంచి 19వ వచనం వరకు. అంతటా నేను అటు చూడగా అటునొక తెల్లని మేఘముండెను. ఆ మేఘమును అధిరోహించి మనిషి కుమారుని వంటి వ్యక్తి ఒకడు ఉండెను. ఆయన శిరస్సున సువర్ణ కిరీటం ఉండెను. చీతి యందు వాడి అయిన కొడవలి ఒకటి ఉండెను. అంతలో దేవాలయం నుండి మరొక దేవదూత వెలువడి మేఘారుడినితో, ఇదిగో తగిన సమయము కోతకు పైరు సిద్ధంగా ఉన్నది, నీ కొడవలితో పైరు కోయము అని పలికెను. వెంటనే మేఘారూఢుడు తన కొడవలని భూమిపై విసరగా భూమిపై పైరు కోయబడను. అంతలోనే పరలోకమందున్న ఆలయం నుండి వేరొక దేవదూత వెలువడెను. అతని చేతిలో కూడా ఒక వాడి అయిన కొడవలి ఉండెను. అగ్నికి అధిపతియగు మరొక దేవదూత బలిపీఠం నుండి వెలువడెను. చేత వాడి అయిన కొడవలి గల దేవదూతతో అతడు బిగ్గరగా, ద్రాక్ష పండ్లు పండినవి, భూమిను ద్రాక్ష తోటలను ద్రాక్ష పండ్లను నీ కొడవలతో కోయము అని చెప్పెను. వెంటనే ఆ దేవదూత తన కొడవలని భూమిపైకి విసిరి భూమి మీద ద్రాక్షలను కోసి దేవుని మహాగ్రహమును యంత్రమును వేసెను. ఇది ప్రభువు వాక్కు. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. ప్రభువు మంచివాడు కనుక అతనికి వందనములు అర్పింపుడు. అతని ప్రేమ కలకాలము ఉండును. ప్రభువు మంచివాడు కనుక అతనికి వందనములు అర్పింపుడు. అతని ప్రేమ కలకాలము ఉండును. దేవాది దేవునికి వందనములు అర్పింపుడు. అతడు మాత్రమే మహాద్భుతాలు చేయును. అతని ప్రేమ కలకాలము ఉండును. ప్రభువు మంచివాడు కనుక అతనికి వందనములు అర్పింపుడు. ప్రభువు మీతో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉందురుగాక. పునీత లూకా గారు రాసిన సువిశేషంలోని భాగము ప్రభువా మీకు మహిమ కలుగునుగాక. 21వ అధ్యాయము పరిశుద్ధ వచనములు 5 నుండి 19 వరకు వాక్యము. కొందరు ప్రజలు ఆలయమును గురించి ప్రస్తావించుచు చక్కని రాళ్లతో దేవునికి అర్పింపబడిన వస్తువులతోనూ ఎంత అందముగా శోభిలుచున్నదో చూడుడు అని చెప్పుకొనుచుండిరి. అంతటి యేసు వారితో, ఈ కట్టడమును మీరు చూచుచున్నారు కదా, ఇచ్చట రాతిపై రాయి నిలువని కాలము వచ్చును, అంతయు నాశనము చేయబడును అనెను. అప్పుడు వారు, బోధకుడా, ఇవన్నీ ఎప్పుడు సంభవించును? దానికి సూచన ఏమి అని అడిగిరి. అందుకు ఆయన, మిమ్ము ఎవరును మోసగింపకుండునట్లు మెలకువగా ఉండుడు, మోసపోకుడు. అనేకులు నా పేరిట వచ్చి నేనే ఆయనను అనియు కాలము సమీపించినదనియు చెప్పెదరు. కానీ మీరు వారి వెంట వెళ్ళవలదు. యుద్ధములను విప్లవములను గూర్చి వినినప్పుడు మీరు భయపడవలదు. మొదట ఇవి అన్నీయు జరిగి తీరును, కానీ అంతలోనే అంతము రాదు అనెను. ఇంకను ఆయన వారితో ఇట్లనెను, ఒక జాతి మరొక జాతిపై, ఒక రాజ్యము మరొక రాజ్యముపై దాడి చేయును. భయంకర భూకంపములు, పలుచోట్ల కరువులు, తెగుళ్ళు వ్యాపించును. ఆకాశమున భయంకరమైన దృశ్యములు, గొప్ప సూచనలు కనిపించును అని పలికెను. ఇది క్రీస్తుని సువిశేషము. క్రీస్తువా మీకు స్తుతి కలుగునుగాక. ప్రైజ్ ద లార్డ్. ప్రైజ్ ద లార్డ్. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక. ఆమేన్. దేవుడు మనలను దీవించునుగాక. ఆమేన్. ప్రేమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా, చదువుబడినటువంటి ఈ వాక్యములో ప్రజల మనస్తత్వము, దేవుని యొక్క ఆలోచన విధానము ఎలా ఉన్నవో చాలా చక్కగా వాక్యము మనందరితో మాట్లాడుతుంది.
చదవబడినటువంటి సువిశేష పట్టణము మరియు మొదటి పట్టణంలో దేవుడు చాలా స్పష్టముగా ఉన్నది ఉన్నట్లుగా తేట తెల్లముగా మనకు అర్థమయ్యేటువంటి భాషలో చాలా చక్కటి వివరణ ఇచ్చేశారు. ఇక్కడ ప్రజలు ఆలయాన్ని చూశారు, ఆలయ అలంకరణ చూశారు, ఆలయం యొక్క మహావైభవాన్ని చూసి వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు కదా, ఆహా ఆలయము ఎంత సుందరంగా ఉంది, ఎంత గొప్పగా ఉంది, ఎంత మంచిగా అలంకరింపబడింది అని చెప్పి ఆలయమును గురించి సంతోషముతోటి ఆనందంతో ఒకరిని ఒకరు ముచ్చటించుకుంటూ దానిని గురించి వాళ్ళు సంతోషిస్తూ పలికిన మాటలు అడుదిప్పిడిదిప్పి యేసయ్య చెవులో పడ్డాయి. యేసయ్య అంటున్నాడు కదా, ఇదిగో ఇప్పుడు మీరు చూసి దేనిని బట్టి ఆనందిస్తున్నారో, దేనిని బట్టి గర్వంగా ఫీల్ అవుతున్నారో అవి మరి ఎక్కువసేపు అలా ఉండే అవకాశము లేదు అని చెప్పారు. ఈ కట్టడమును మీరు చూచున్నారు కదా, ఇచ్చట రాతిపై రాయి నిలువని కాలము వచ్చును, అంతయు నాశనము చేయబడును. అంటే ఇప్పుడు నీ ఆలోచన, నీ బలము, నీ శక్తి, నీ సామర్థ్యము, నీ ధైర్యము ఏమై ఉన్నదో కొంతమందికి వాళ్ళకున్న మిద్దెను మేడను చూసి, వాళ్ళకున్న కారులను బట్టి, వాళ్ళకున్న ఆస్తిని బట్టి, ధనంని బట్టి నువ్వు అనుకుంటున్నావా ఇది శాశ్వతము అని నువ్వు అనుకుంటున్నావా, ఇది స్థిరమని నువ్వు అనుకుంటున్నావా, ఇది నిన్ను రక్షించదని నువ్వు అనుకుంటున్నావా? వాక్యము మరలా మీకోసం చదువుతాం. అంతయు నాశనము చేయబడును. ఇక్కడ ప్రజల ఆలోచన దేవుని ఆలయాన్ని గురించి మాట్లాడుకుంటున్నారు. చక్కని రాళ్ళు, దేవునికి అర్పింపబడిన వస్తువులతో ఎంతో అందముగా శోభిలుచున్నదంట. దేవుని మందిరమే రాయి మీద రాయి నిలువని కాలము వచ్చిద్ది అని యేసయ్య చెబితే నీ ఇల్లెంత, నీ కట్టడం ఎంత? భారతదేశంలోనే అత్యంత ఖరీదైనటువంటి భవనము అంటిల్లా, అంబానీ కట్టుకున్న ఇల్లు 8,000 కోట్లు, అంతే కదా. అంటే అది నిలబడిద్దా? బుర్జ్ ఖలీఫా నిలబడిద్దా? ఛాలెంజ్ చేసి చూడు. బుర్జ్ ఖలీఫా పడిపోవాలంటే ఎంతసేపు అండి దేవునికి? అంటిలా కూలిపోవాలంటే ఎంతసేపు అండి? దేవుని నుంచి గాలి వస్తే గాలికి నిలబడిద్దా? ఏది నిలబడదు. నీకు కలిగింది కూడా అంతే. గాలికి పొట్టు ఎగిరిపోయినట్లుగా ఎగిరిపోయిద్ది, సింపుల్. అయితే నువ్వు దేనిని బట్టి ఆనందంగా ఉన్నావు, దేనిని బట్టి ధైర్యంగా ఉన్నావు? ధనము నీ బలమా? మేడలు మిద్దెలు నీ బలగమా? అది నీ గర్వానికి కారణమా? గర్వము నీకు కలిగిందంతా కూడా నాశనమైపోద్దంట. ఏది స్థిరం కాదు, ఇది జ్ఞానము. ఇప్పుడు నీకు కలిగింది స్థిరము కాదు అని తెలుసుకోవటమే జ్ఞానం. తెలియక జీవించటే అంధకారం, అది మూర్ఖత్వం, అజ్ఞానం. అయితే ఈ పరిస్థితులు ఎవరున్నారు తెలుసా? క్రైస్తవులే ఉన్నారు. అన్యులు అనుకోండి, వాళ్ళకి దేవుడు తెలీదు, దేవుని కృప తెలీదు, ఆయన శక్తి తెలీదు, ఆయన మహిమ తెలీదు, శాశ్వత రాజ్యం అంటే కూడా వాళ్ళకి తెలీదు. కానీ ఈ కోవలో ఎక్కువ మంది ఎవరున్నారంటే క్రైస్తవులే, దేవుని బిడ్డలే ఉన్నారు. అంటే తెలిసి కూడా మన గర్వకారణం ఏంటి, మన ధైర్యం ఏంటి, మన బలం ఏంటి, బలగం ఏంటి? లోకపరమైనటువంటి ఆస్తి, లోకపరంగా ఉన్నటువంటి కార్లు. ఏంటి, నీకు బెంజ్ కారు ఉంటే, నీకు ఫార్చునర్ కారు ఉంటే, నీకు BMW కారు ఉంటే పరలోక రాజ్యంలో నీకు స్థానం ఉందా? నువ్వు 25 బెంజ్ కార్లు కొను, పరలోక రాజ్యంలో నీకు స్థలం ఉందని నువ్వు చెప్పగలవా? లేదు కదా. ఈ లోకంలో నీకు 100 ఎకరాల భూమి ఉండొచ్చు, పరలోక రాజ్యంలో నిల్చోడానికి ఒక్క అడుగు స్థలం నీకు లేకపోతే 100 ఎకరాలు ఏం చేసుకోనండి? నీకు 30 అంతస్తుల బిల్డింగ్ ఉంది, పరలోక రాజ్యంలో నీవు కట్టుకోవడానికి ఒక గుడిసె లేకపోతే ఈ 30 అంతస్తుల బిల్డింగ్ ఎందుకు? నీకు ఒంటి నిండా ధరించుకోవడానికి నగలున్నాయి, బంగారపు వస్తువులు ఉన్నాయి, వెరీ గుడ్. కానీ పరలోక రాజ్యంలో నీవు అలంకరింపబడుటకు కనీసం వస్త్రం కూడా నీకు ఇవ్వబడకపోతే పరలోక రాజ్యం వెళ్తావా? విందునకు ఆహ్వానము, వివాహ వస్త్రము లేకపోతే? ఇప్పటి క్రైస్తవులు వారుకు కలిగిన దాంట్లో, అది కూడా అశాశ్వతమైనటువంటి ధనాన్ని బట్టి,
హోదాని బట్టి, అధికారాన్ని బట్టి, పదవులను బట్టి సంతోషిస్తున్నారంట. కానీ యేసే అన్నారు కదా, సమస్తము అంతయు నాశనము అగును. సమస్తము నాశనం అగును. నువ్వు చెప్పగలవా? నీకు కలిగింది నిలబడిద్దని చెప్పగలవా? ఏ ఒక్కటైనా సరే, ఏ మనుషుడైనా సరే ఇది శాశ్వతము అని చెప్పగలడా? ఆ చెప్పగలిగినటువంటి మనిషివి నీవేనా? నువ్వు చెప్పే మాట ఏంటంటే కాదు అని అంటావు. మరి కాదు అని చెప్పి కూడా మరలా ఎందుకు అలాంటి అంధకారంలో బ్రతుకుతున్నావు? ఈరోజు మనం విన్నటువంటి మొదటి పట్టణంలో గమనించినట్లయితే కొడవలి పట్టుకొని ఒక దేవదూత సిద్ధంగా ఉందంట. చూడండి, ఆ మాటలు మీకోసం చదువుతాను. ఇదిగో ఇది తగిన సమయము, కోతకు పైరు సిద్ధముగా ఉన్నది, నీ కొడవలితో పైరు కోయుము అని పలికెను. వెంటనే మేఘారుడు తన కొడవలిని భూమిపై విసరగా భూమిపై పైరు కోయబడింది. అంటే పైరు సిద్ధంగా ఉందంట. కొడవలి పట్టుకొని సిద్ధంగా ఉన్నాడంట దేవదూత. అంటే ఏ పైరు కోస్తాడు అంటే గోధుమలు అనేటువంటి పంటనే కోస్తాడు ఆయన. తాలు గింజలను కోయడు. కోసినా కానీ అది చేర్చబడవు. రెండు చేర్చబడే స్థానం వేరు. రెండు ఎదిగినాయి, పంటకు రెండు కోయబడినాయి, కానీ గోధుమలు మాత్రమే గిడ్డంగులకు వెళ్ళినాయి, తాలు గింజలు మంటకు వెళ్ళిపోయినాయి. అంటే దేవుడు సమయం కోసం ఎదురు చూశాడు. ఆ సమయం వచ్చేసింది. వచ్చేసేసరికల్లా ఏం జరుగుతుంది అని అంటే కొడవలి విసరబడింది. ఆ కొడవలి కోత కోసేస్తుంది. పంట సిద్ధమైంది. ఆ కోతలో నీవు గోధుమగా నిలబడతావా లేదా కలుపు గింజగా ఉంటావా? గోధుమగా మార్చబడాలంటే జ్ఞానము కలిగి బ్రతుకుటయే. లోకాన్ని బట్టి, అందాన్ని బట్టి, లోకంలో ఉన్నటువంటి అధికారాన్ని బట్టి నువ్వు విర్రవిగేవనుకో, నీవు కలుపు గింజవే. అలా కాక జ్ఞానము కలిగి ఇది శాశ్వతం కాదు, ఇది అశాశ్వతం అని తెలుసుకొని దానిని బట్టి నీ ఆత్మను, నీ ప్రాణాన్ని సిద్ధం చేసుకున్నావు అనుకో, నీవు గోధుమ గింజగా మార్చబడతావు. మరి నీవు గోధుమవా కలుపువా? కొడవలి సిద్ధముగా ఉన్నది. మరొక మాట చూడండి, 17వ వచనం చూస్తే, ఒక వాడి అయిన కొడవలి ఉండెను, అగ్నికి అధిపత్యగు మరి యొక్క దేవదూత బలిపీఠము నుండి వెలువడెను. చేత వాడి అయిన కొడవలి గల దేవదూతతో అతడు బిగ్గరగా, ద్రాక్ష పండ్లు పండినవి, భువియును ద్రాక్ష తోటలో ద్రాక్ష పండ్లను నీ కొడవలితో కోయుము. అంటే ఆయన అంగీకరించేటువంటి ఫలము మన బ్రతికే ఉండాలి. కారు ద్రాక్షల్ని ఆయన అంగీకరిస్తాడా? కలుపును అంగీకరిస్తాడా? ఆయన అంగీకరించేది గోధుమలు. ఆయన అంగీకరించేటువంటిది ఉన్నతమైనటువంటి ద్రాక్షలు. అంతేకాని కారు ద్రాక్షలు ఆయనకు పనికిరావు. రెండు పెరుగుతున్నాయి, రెండింటిని కోస్తున్నాడు ఆయన. కానీ ఆయన చేర్చుకునేదే మేలైనది, ఉత్తమమైనది. మరలా మనం చదువుకున్నట్లయితే లూకాసు వార్తలో 3వ అధ్యాయం, మత్తయి సువార్త 3వ అధ్యాయంలో మనం చదువుకున్నట్లయితే 10వ వచనములో, వృక్షములను వేళ్లతో సహా నరికివేయుటకు గొడ్డలి సిద్ధముగా ఉన్నది కనుక మంచి పండ్లని అని ప్రతి వృక్షము నరకబడి అగ్నిలో పారవేయబడును. హృదయ పరివర్తన నిమిత్తము నేను మీకు నీటితో స్నానము చేయించున్నాను, కానీ నా తర్వాత రానున్నవాడు మీకు పవిత్రాత్మతోనూ అగ్నితోనూ స్నానము చేయించును అని ఇక్కడ వాక్యము మనకు తెలియచేస్తుంది. అంటే వృక్షము వేళ్లతో సహా నరికివేయబడుట కంట. వృక్షం అంటే ఇక్కడ మొక్క వేరు, చెట్టు వేరు, వృక్షం వేరు. మొక్క అంటే చిన్నది, అది ఎవరైనా బీకేయచ్చు, దానికి గొడ్లే అవసరం లేదు, చేతి పట్టుకు లాగినా వచ్చేసిద్ది. చెట్టు అయితే కొంచెం బలంగా ఉపయోగిస్తే చెట్టు వస్తుంది. అది వృక్షం అయితే, వృక్షం అంటే ఏంటి? చాలా పెద్దది, చాలా లోతుగా, చాలా విస్తారముగా వేళ్ళునుకున్నది వృక్షము. మరి దానిని గొడ్డలు సిద్ధంగా ఉందంట. ఈ గొడ్డలేంటి? తీర్పే. కోకటి వేళ్లతో సహా పెకిలించి వేస్తుంది. ఈ సమాజంలో కొంతమంది వృక్షంలాగా కులాన్ని బట్టి, మతాన్ని బట్టి, ధనాన్ని బట్టి, అధికారాన్ని బట్టి, పదవిని బట్టి వేళ్ళునుకుపోయి ఉన్నారు కొంతమంది. అనేక మందిని పాడు చేస్తూ అలా ఒక వృక్షంలాగా
ఆటంకంలాగా మిగిలిపోయారు. వాళ్ళందరికీ కూడా మరొకసారి వాక్యం సెలవిస్తుంది కదా, నిన్ను నన్ను ఎవరైతే ఈ కోవకు చెందారో అందరినీ పెకిలించి వేటకు, నరికి వేటకు గొడ్డలి సిద్ధముగా ఉన్నది. కోతగాండ్రు సిద్ధంగా ఉన్నారు, కొడవలి సిద్ధంగా ఉంది. కోయబడినప్పుడు నీవు గోధుమగా శ్రేష్టమైనటువంటి ద్రాక్షగా మిగులుతావా, లేక కారు ద్రాక్షగా కలుపు గింజగా మిగులుతావా? ఆలోచించేయి. లోకాన్ని బట్టి, లోకంలో ఉన్న అందచందాలను బట్టి నీవు గొప్పలు చెప్పుకోవద్దు. జ్ఞానం కలిగి బ్రతుకుదాం. దేవుడు మనలను దీవించునుగాక. ఆమేన్. అందమైన జీవితం దేవాని కానుక, ఈ జీవన కుసుమం నా ప్రేమ కానుక. అందమైన జీవితం దేవాని కానుక, ఈ జీవన కుసుమం నా ప్రేమ కానుక. ఆదరంతో స్వీకరించు నా జీవిత కానుక, ఆదరంతో స్వీకరించు నా జీవిత కానుక, నా జీవిత కానుక. అందమైన జీవితం దేవాని కానుక, ఈ జీవన కుసుమం. సహోదరి సహోదరులారా, నేను మీరు అర్పించిన ఈ బలి సర్వశక్తి గల పిత అయిన సర్వేశ్వరునికి అంగీకారమగునట్టులా ప్రార్థింపుము. ప్రభు తన నామస్త్రీ మహిమల కొరకును, మన ప్రయోజనం కొరకును, తన పవిత్ర శ్రీ సభ ప్రయోజనం కొరకును మీ కరముల ద్వారా ఈ బలిని స్వీకరింతురుగాక. ఓ ప్రభువా, నీ పవిత్ర ఆదేశమును అనుసరించి నీ నామమునకు అంకితము చేయు ఈ విశుద్ధ అర్పణములను దయతో అంగీకరింపుము. మేము మీ ప్రేమకు పాత్రులమై నీ చిత్తానుసారము జీవించినట్లు కరుణింపుము. మా ప్రభువైన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. ప్రభువు మీతో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉందురుగాక. మీ మనస్సులను ఉన్నతమునకు త్రిప్పుము. ప్రభు వైపు త్రిప్పియున్నాము. మన దేవుడైన ప్రభువునకు కృతజ్ఞత తెలుపుదము. కృతజ్ఞత తెలుపుట యుక్తము, న్యాయము. ప్రభువైన దేవా, పావన పిత, సర్వశక్తి గల నిత్య సర్వేశ్వర, మేము ఎల్లప్పుడూ నీ ఎచ్చుటను మీకు కృతజ్ఞతా వందనములు మా ప్రభువైన క్రీస్తు ద్వారా చెల్లించుట యుక్తము, న్యాయము, ధర్మము, రక్షణదాయకము. నీ వాక్కు అయిన క్రీస్తు ద్వారా సమస్తమును సృష్టించితివి. మమ్మను విమోచించుటకై నీవు పంపిన రక్షకుడు అతడే. అతడు పవిత్ర ఆత్మవలన శరీరము ధరించి కన్యక నుండి జన్మించెను. నీ చిత్తమును నెరవేర్చుచు నీకు పరిశుద్ధ ప్రజలను సంపాదించుచు అతడు తన హస్తములను చాచి సిలువపై శ్రమలను అనుభవించెను. ఇట్లు అతడు మరణపు సంఖ్యలను తెంచి ఉత్థానమును అనుగ్రహించెను. కనుక దేవదూతలతోనూ పునీతులతోనూ కలిసి ఏకస్వరముతో మీ మహిమను ప్రకటించుట ఎట్లనగా, దళాధిపతి అయిన సర్వేశ్వరుడు పవిత్రుడు, 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 పరలోకమును భూలోకమును మీ మహిమతో నిండినవి. మహోన్నతమున హోసానా. ప్రభు నామమును ఎంచేవారు ధన్యులు. మహోన్నతమున హోసానా. ఓ ప్రభువా, నీవు నిఖముగా పవిత్రుడవు, సర్వ పవిత్రతకు ఊటయు నీవే. కనుక మీ పవిత్ర ఆత్మ ద్వారా ఈ కానుకలను పరిశుద్ధపరచ ప్రతిమాలుచున్నాము. ఈ విధమున ఇవి మా కొరకు మా ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు శరీర రక్తములు అగునుగాక. అతడు శిలువ శ్రమలకు తనను తాను ఇష్టపూర్తిగా అప్పగించుకునినప్పుడు అప్పమును అందుకొని కృతజ్ఞతావందనములు చెప్పి స్తుతించి త్రుంచి శిష్యులకిచ్చు ఇట్లనెను, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని భుజింపుము. ఎలైనా ఇది మీ కొరకు అప్పగింపబడనున్న నా శరీరము. ఓ నా ఏలినవారా, ఓ నా సర్వేశ్వరా, ఆ విధముగానే భోజనానంతరము పాత్రమునందుకొని మరలా మీకు కృతజ్ఞతావందనములు చెప్పి స్తుతించి శిష్యులకిచ్చు ఇట్లనెను, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని దీని నుండి పానము చేయుము. ఎలైనా ఇది నూతన నిత్య నిబంధన యొక్క నా రక్తపు పాత్రము. ఇది మీ కొరకును అనేకుల కొరకును పాప పరిహారమునకై ధారవేయబడును. దీనిని నా జ్ఞాపకార్థము చేయుము. ఓ నా ఏలినవారా, ఓ నా సర్వేశ్వరా,
ఇది విశ్వాస రహస్యము. ప్రభువా, మేము మరణమును ప్రకటించుదము, మీ ఉత్థానమును చాటుదము, మీరు మరలా వచ్చే వరకు వేచియుందుము. కనుక తండ్రి, క్రీస్తు మరణమును ఉత్థానమును స్మరించుచు జీవమునొసగు ఈ అప్పమును రక్షణ పాత్రమును మీకు సమర్పించున్నాము. మీ సముఖమును నిలిచి మీకు పరిచర్య చేయుటకు మమ్ము పాత్రులుగా చేసినందుకు మీకు వందనములు తెలుపుచున్నాము. క్రీస్తు శరీర రక్తములందు పాలువనమగు మమ్ము పవిత్రాత్మ ద్వారా ఐక్యపరచమని ప్రతిమాలుచున్నాము. ఓ ప్రభువా, ప్రపంచమందంతట వ్యాపించి ఉన్న మీ శ్రీసభను జ్ఞాపకముంచుకొనుము. మా ఫ్రాన్సిస్ జగద్గురువును, మా జయరావు పీఠాధిపతిని, గురువులందరితో పాటు మమ్మును మీ ప్రేమయందు పరిపూర్ణను చేయుము. ఉత్థానమగుదమైన నమ్మికతో చనిపోయిన మా సహోదరి సహోదరులను, నీ కనికరమందు చనిపోయిన వారినందరినీ జ్ఞాపకముంచుకొనుము. వారిని నీ దివ్య ప్రకాశములోనికి చేర్చుకొనుము. మా అందరిపై దయచూపి దేవుని కన్నెతెలుగు మరేమాతతోనూ, పునీత అపోస్తలులతోనూ, పునీత తెరేస గారితోనూ, ఆదునుడి మీకు సేవ చేసిన పుణ్యాత్ములందరితోనూ మాకు నిత్య జీవితముల భాగమును దయచేయము. అప్పుడు వారితో కలిసి మేము మీ కుమారుడు యేసుక్రీస్తు ద్వారా మిమ్మును స్తుతించి మహిమపరచదము. క్రీస్తు ద్వారా, క్రీస్తుతో, క్రీస్తునందు సర్వశక్తి గల పెతి అయిన సర్వేశ్వర, పవిత్రాత్మతో ఏకమైండు మీకు యుగయుగములు గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. ఆమేన్. ప్రేమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా, అనేక మంది అనేక ప్రార్థన అవసరం నిమిత్తము ప్రార్థన చేయమని అడుగుతూ ఉండగా ఈ సమయమందు అందరము కలిసి ప్రార్థన చేద్దాం. నీ కుటుంబ అవసరము ఏదైనా కానీ, నీ బిడ్డల భవిష్యత్తు కానీ, నీ బిడ్డల ఉద్యోగము కానీ, నీ బిడ్డలకు వీసా నిమిత్తము కానీ, నీకు ఏది కావాలన్నా సరే సమస్తము ఆయన వద్ద దొరకును. ఆయనలో మాత్రమే సమస్తము దాగి ఉన్నవి. అవి ప్రార్థన ద్వారా దేవుడు మనకు దయచేయను. కనుక ఇదిగో, ఎవరైతే సరే ప్రార్థన సహాయము కొరకు, దీవెన కొరకు, మేలుల కొరకు, విడుదల కొరకు, ఆరోగ్యము కొరకు, ఇదిగో దేనికోసం నువ్వైతే ప్రార్థన సహాయం అడిగి ఉన్నావో ఆ ప్రార్థన విన్నపములను అన్నింటినీ కూడా ప్రత్యేక విధముగా పేరు పేరున ప్రతి కుటుంబాన్ని సమర్పించి ఈ సమయంలో మనమందరము నాతో కలిసి, మీరందరూ కలిసి ప్రార్థన చేద్దాం. పరలోకమందునున్న మా యొక్క తండ్రి, మీ నామము పూజింపబడినగాక, మీ రాజ్యము వచ్చినగాక, మీ చిత్తము పరలోకమందు నెరవేరినట్లు భూలోకమందు నెరవేరినగాక. నానాటికి కావలసిన మా అన్నము మాకు నీటికి అనుగ్రహింపము. మా యొద్ద అప్పబడిన వారిని మేము మన్నించినట్లు మా అప్పులను మీరు మన్నింపము. మమ్ము శోధన యందు ప్రవేశింపడం ఒక కీడులో నుండి మమ్మ రక్షింపము. ప్రభువా, అన్ని కీడుల నుండి మమ్ము రక్షింపుము. మా ఈ రోజులలో మాకు శాంతిని ప్రసాదింపుము. మీ దయానుగ్రహము వలన పాపము నుండి మమ్ము విముక్తులను చేసి ఎన్ని కలతలను నుంచి సర్వదా కాపాడుము. మేము మోక్షానందమును మా రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు ఆగమమును నిరీక్షించుచుందుము. ఏలైనా నిరంతరము మీదే రాజ్యము, మీదే అధికారము, మీదే మహిమ. శాంతిని మీకు అనుగ్రహించున్నాను, నా శాంతిని మీకు ఇచ్చున్నాను అని మీ అపోస్తలులతో వచించిన ప్రభువైన యేసువా, మా పాపములను లెక్కింపక మీ శ్రీసభ విశ్వాసమును వీక్షింపుము. మీ చిత్తము ప్రకారము మీ సభకు శాంతిని, ఐక్యమును అనుగ్రహింపుము. యుగయుగములు జీవించుచు పరిపాలించు ప్రభువా. ఆమేన్. ప్రభుని యొక్క శాంతి సమాధానములు ఎల్లప్పుడూ మీ అందరితో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతో ఉందురుగాక. ఒకరికొకరు సమాధానమును తెలుపుకొందము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా మాకు దయచూపము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా మాకు దయచూపము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా మాకు శాంతిని దయచేయము. ఇదిగో సర్వేశ్వరుని దివ్య గొర్రెపిల్ల, ఇదిగో లోకం యొక్క ప్రతి పాపమును పరిహరించిన క్రీస్తు ప్రభువు. ఈ ప్రేమ విందుకు పిలువబడిన మనమందరము ధన్యులము. ప్రభువా, మీరు మా యందు ప్రవేశించటకు మేము పాత్రలము కాము. మీరు ఒక్క మాట పలికిన మా ఆత్మకు స్వస్థత కలుగును. అమరమైన విందు ఇది, అమరలోక విందు. దివ్యమైన విందు ఇది, దైవసుతుని విందు. అమరమైన విందు ఇది అమరలోక విందు.
మరపురాని విందు. మధురమైన విందు ఇది మరపురాని విందు. స్వస్థపరచును శక్తినిచ్చును ముక్తినొసగును ఈ విందు. స్వస్థపరచును శక్తినిచ్చును ముక్తినొసగును ఈ విందు. ఈ విందు అమరమైన విందు ఇది అమరలోక విందు. దివ్యమైన విందు ఇది దైవసుతుని విందు. ద్రాక్షావల్లిని నేనే, మీరు నాకు రెమ్మలు. నేను లేక మీరు ఫలింపజాలరు. ద్రాక్షావల్లిని నేనే, మీరు నాకు రెమ్మలు. నేను లేక మీరు ఫలింపజాలరు. నాతో ఉంటే మీరు నిత్యము జీవింతురు. నాతో ఉంటే మీరు నిత్యము జీవింతురు అని ప్రేమతో పలికిన ప్రభుని ప్రేమ విందు. ప్రార్థించదము. సర్వశక్తిగలవు సర్వేశ్వర, పరమ రహస్యములలో పాలు పొంది ఆనందించు భాగ్యమును నీవు అనుగ్రహించిన వారందరూ ఎప్పటికీ నిన్ను విడనాడకుండా నిన్ను మాత్రమే అంటిపెట్టుకొని ఉండినట్లు జీవించినట్లు కృపచొప్పుము. మా ప్రభువైన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. ప్రభువు మీతో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉందురుగాక. సర్వశక్తిగల సర్వేశ్వరుడు పిత, పుత్ర, పవిత్ర ఆత్మ సదాకాలము మనలను దీవించి ఆశీర్వదించి కాపాడుదురుగాక. ఆమేన్. పూజ సమాప్తమైనది. సమాధానముతో వెళ్ళి క్రీస్తుని ప్రేమలో సేవలో జీవించెదము. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. సద్గుణరాశి ఓ మరియ తల్లి, సన్నుతించెదం సదా నిన్ను పొగడెదం. సద్గుణరాశి ఓ మరియ తల్లి, సన్నుతించెదం సదా నిన్ను పొగడెదం. అమ్మా అమ్మా మరియా, అమ్మా అమ్మా మాతా, అమ్మా అమ్మా మరియా, అమ్మా అమ్మా మాతా. సద్గుణరాశి ఓ మరియ తల్లి, సన్నుతించెదం సదా నిన్ను పొగడెదం. పరలోక దూతలు నిన్ను పొగడగా, ధరయందు జనులు నుతించగా. పరలోక దూతలు నిన్ను పొగడగా, ధరయందు జనులు నుతించగా. మనుజాలి అంతటిలో మాన్యురాలవు, మార్గము చూపెడి దేవమాతవు. సద్గుణరాశి ఓ మరియ తల్లి, సన్నుతించెదం సదా నిన్ను పొగడెదం.
సన్నుతించెదం సదా నిన్ను పొగడెదం సద్గుణ రాశి ఓ మరియ తల్లి సన్నుతించెదం సదా నిన్ను పొగడెదం అమ్మా అమ్మా మరియా అమ్మా అమ్మా మాతా అమ్మా అమ్మా మరియా అమ్మా అమ్మా మాతా సద్గుణ రాశి ఓ మరియ తల్లి సన్నుతించెదం సదా నిన్ను పొగ